ये जो इंसिडेंट हुआ ना इसके बारे में क्या बोलना चाहिए क्योंकि ऐसा इंसिडेंट పాస్ట్లో కూడా చాలా జరిగాయి సో ఇవన్నీ దీన్ని ఇక్కడికే స్టాప్ చేయాలంటే ఏం చెప్తారు? Okay, so basically I am Bengali. My UG college was from West Bengal only. This is that RG Kor, Calcutta National, Kolkata Medical College. All are of the same students. I know many people they are working there now also. And every time some or the other issues happens in West Bengal and it becomes a nationwide protest also. Previously that in NRS Probihao there was a mob attack to the doctors. That time also a big issue was done and from that time only we were asking for some protection, some kind of protection, and FIR should be done immediately for the criminals and who all the culprits are. But till now also it has not been like in the legislation, no strict actions are being taken every time. And now this what has happened in RG Kor, that is very heinous और बहुत ही खराब हुआ. Like it can't be happen in hospital premises. Like it is the most safe place for the doctors. How can this happen in the that also in the seminar room or duty doctors room? I don't know miss ऐसा कैसे हुआ. There might be something that is going someone is involved because no outside person can come directly and do such kind of crime. The thing is many persons might be involved, whoever they are there, like they were to be following or they know what are the timings when people are not there and the doctors will be off guarded. So that is the issue which from the state government they have not seen correctly or they have tampered. I don't know they have done it intentionally or non-intentionally, but there have been something they are trying to hide, and it's good that CBI is looking into this, but it might be somewhat late is there because 1 week ho gaya and evidence might have been somewhat tampered. Also the body is not there, so there will be some difficulty, but it's actually good that something is happening. But with this we want that Central Protection Act and the justice to be served immediately. Who all ever are involved, they should come behind the bars as soon as possible. సో చెప్పండి సిస్టర్, ఎందుకంటే మీరు డే అండ్ నైట్ కష్టపడుతూ ఉంటారు, సో మీరు గత 3 రోజులు కూడా ప్రొటెక్ట్ చేస్తున్నారు, సో ఇలాంటి ఇక్కడికే ఆపాలంటే ఎట్లాంటి జస్టిస్ కావాలంటే? ఫస్ట్ పాయింట్, రేప్ చేయబడ్డ విక్టిమ్కి న్యాయం జరగాలి. న్యాయం అంటే ఎవరో ఒక గొర్రెని అరెస్ట్ చేసి వాడిని హ్యాంగ్ చేయమని ఇన్వెస్టిగేషన్ డైవర్ట్ చేయడం కాదు. దట్స్ ఎ క్లియర్ కట్ కేస్ ఆఫ్ గ్యాంగ్ రేప్. సిబిఐ షుడ్ అగ్రెసివ్లీ ఇన్వెస్టిగేట్ అండ్ ఫైండ్ అవుట్ హూ ఆర్ ద కల్ప్రిట్స్. అది మాకు జరగాల్సిన న్యాయం. సెకండ్ పాయింట్, యాజ్ మై కొలీగ్స్ టోల్డ్, సెంట్రల్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్ రావాలి. ఇట్ కవర్స్ ఎవ్రీవన్, డాక్టర్స్ ఒక్కరే కాదు, నర్సెస్, పారామెడికల్ స్టాఫ్, వర్కర్స్ అందరినీ కవర్ చేసే యాక్ట్ రావాలి. చట్టాలు మారాలంటే జనాలందరూ కలిసి రావాలి. ఇది మా డాక్టర్ల పోరాటం కాదు. తను ఒక అమ్మాయి, డాక్టర్ కంటే ముందు ఒక అమ్మాయి. ఇది నా సిన్సియర్ రిక్వెస్ట్ టు ఆల్ ద కామన్ పబ్లిక్, ప్లీజ్ మాకు హెల్ప్ చేయండి. ఇఫ్ వి బ్లీడ్ యు విల్ ఆల్సో బ్లీడ్. అంటే మీరు స్కూల్ టైంలో కానీ కాలేజ్ టైంలో కానీ ఇట్లా మీరు ఒక స్టేజ్ నుండి వస్తే మహిళలకు ఎక్కడ కూడా రక్షణ లేకపోతుంది. అంటే గతంలో ప్రీతి ఇన్సిడెంట్ కానీ అప్పుడు దిశ కానీ ఇలా స్కూల్స్లో కాలేజ్లో అన్ని చోట్ల జరుగుతూ ఉంటాయి. సో ఇలాంటి జరిగిన సిచ్యువేషన్ కూడా ఎట్లాంటి జస్టిస్ కావాలనుకుంటున్నారు? ఫస్ట్ థింగ్, గవర్నమెంట్ సైడ్ నుంచి స్ట్రిక్ట్ న్యాయాలు జరగాలండి. వేరే కంట్రీలలో ఎంత కఠినమైన లాస్ ఉన్నాయి, మన ఇండియాలో ఏమున్నాయి? 10 ఏళ్ల తర్వాత నిర్భయ రేపిస్ట్ని హ్యాంగ్ చేశారు. 10 ఏళ్ళ తర్వాత ఇంకో నిర్భయ అయింది కదా. ఇంకెన్ని నిర్భయాలు అవ్వాలి చట్టం మారాలంటే? ఇంకెంతమంది చనిపోవాలి? ప్లీజ్. కానీ ఎవరైతే ఆ విక్టిమ్ ఎవరైతే ఉన్నారో కానీ నన్ను చంపేయండి కావాలంటే కూడా వాళ్ళు స్టేట్మెంట్ ఇవ్వడం జరిగింది. అంటే అంత ధైర్యంగా మాట్లాడడం వెనకాల ఎవరైనా ఉన్నారనుకోవచ్చా? డెఫినెట్గా ఉన్నారు. అయితే చూసుకున్న ఈ ఇన్సిడెంట్ని ఎట్లా చూస్తున్నారు? ఎందుకంటే గత చాలా రోజులు అవుతుంది ఈ ఇన్సిడెంట్ జరిగి కూడా ఇప్పటిదాకా కూడా దీని ఎలాంటి సీరియస్ యాక్షన్ లేదు, జస్ట్ విచారణ చేస్తున్నాం అనేది చెప్తున్నారు కానీ ఎలాంటి యాక్షన్ తీసుకోవట్లేదు. సో మీరు కూడా 3 రోజుల నుండి దీన్ని ప్రొటెక్ట్ చేస్తున్నారు, సో ఏం చెప్పదలుచుకున్నారు? యాక్చువల్లీ మా మెయిన్ మోటో ఈజ్ విత్ జస్టిస్ టు ద డిసీజ్డ్. ఎందుకంటే పాపం తను ఎంత పెయిన్ అనుభవించిందో, వీ వాంట్ షో దట్ పెయిన్ టు ఎవ్రీవన్ ఆఫ్టర్ డెత్. సో వీ వాంట్ షో దట్ పెయిన్. మెయిన్ ఏంటంటే మోటో అంటే జస్టిస్ కావాలి. సిబిఐ వచ్చినా జస్టిస్ బి ఫాస్ట్, నాట్ లైక్ దట్ 1 year అయిపోయింది, 3 months అయిపోయింది, 2 months అయిపోయింది. నాట్ లైక్ దట్. షుడ్ లైక్ ఏ ఫాస్ట్ యాక్ట్. ఇట్ షుడ్ బి ఎర్లీ, జస్ట్ షుడ్ బి ఎర్లీ అండ్ ఇట్ షుడ్ నాట్ రిపీటెడ్. ఒక నిర్భయ జరిగినప్పుడు మొత్తం ఓల్డ్ ఎంటైర్ ఇండియా ఎట్లా అయిందో ఇప్పుడు కూడా ఇట్స్ నాట్ లైక్ ఏ 1 doctor, ఇట్స్ లైక్ 1 female.
సో ఒక ఉమెన్ వాళ్ళందరికీ ఒకేలా రావాలి. సిపిఐ యాక్ట్ వస్తే అందరు హెల్త్ కేర్ వర్కర్స్, నాట్ ఓన్లీ డాక్టర్స్, నర్సెస్ అండ్ ఆల్ పారామెడిక్స్ అందరికీ ఇట్స్ లైక్ ఏ ప్రొటెక్షన్. మాకు ఎట్లా అంటే ఇప్పుడు పోలీసులు టచ్ చేసిన ఏమంటారు సేమ్ అట్లీస్ట్ లైక్ సిపిఐ యాక్ట్ షుడ్ బి దేర్ సో దట్ ఎవ్రీ వన్ షుడ్ ఫీల్ సెక్యూర్. అంటే మరి ఇప్పుడు గతంలో కూడా ప్రతి ఇన్సిడెంట్ ఉంది, గతంలో దిశ అని ఇన్సిడెంట్ జరిగింది. ఇట్లా చిన్నపిల్లలను చూసుకుని పెద్దవాళ్ళ వరకు కూడా ఇట్లా సెక్యూర్ లేకుండా పోతుంది కదన్న. సో మరి మీ డాక్టర్లు కూడా డే అండ్ నైట్ కష్టపడుతూ ఉంటారు, హెల్ప్ చేస్తూ ఉంటారు, ప్రాణాలు ఇస్తూ ఉంటారు, మీకే సెక్యూరిటీ లేదు మీ హాస్పిటల్లో. సో దీనికి కంప్లీట్గా నిర్మూలించాలంటే ఎట్లాంటి జస్టిస్ కావాలంటే? ఎగ్జాక్ట్ మీరు అన్నట్టే మనకి సిపిఐ యాక్ట్ అంటే సెంట్రల్ పొజిషన్ యాక్ట్ అమెండ్మెంట్ ఉంది కానీ యాక్ట్ లాగా రాలే. అది వస్తే సో ఎనీ అఫెన్స్ ఆన్ డాక్టర్ ఆర్ ఎనీ హెల్త్ కేర్ ప్రొఫెషనల్ ఇస్ ఎ నాన్ బెయిలబుల్ అఫెన్స్. సో ఒక్కసారి బెయిల్ రాదు, ఒకసారి ఏమైనా బెయిల్ అంటే సేమ్ ఇట్లా వస్తుంది, అట్లా వస్తే ఇట్స్ లైక్ ఏ ప్రొటెక్షన్ టు ఆల్ హెల్త్ కేర్ వర్కర్స్. సో వీ వాంట్ దట్ సిపిఐ టు ఇంప్లిమెంట్ ఫాస్ట్ సిపిఐ.